जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 फर्स्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस कोर 3 यूनिट 2 सिलेक्टेड 2 मार्क क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना रही। देखा प्रश्न नंबर 1 उदारवाद कहले कौन कौन बा कौन बुझ। व्हाट इज लिबरालिज्म? सामाजिक अधिकार, मुक्त अर्थनीति, मुक्त वाणिज्य और भाव अभिव्यक्तिर स्वाधीनता और संगठन स्वाधीनता को उदारवाद कह जाए। मीन्स कहूँ जे सामाजिक अधिकार सोशल अधिकार थी, मुक्त अर्थनीति खोला अर्थनीति थी, मुक्त वाणिज्य ओपनली वाणिज्य करें, मुक्त अर्थनीति कहले मुक्त समस्त को समान भाव में अर्थनीति पाइपारे और भाव अभिव्यक्तिर चिंता बा कथा अभिव्यक्तिर प्रकाश करिवार स्वाधीनता और संगठन स्वाधीनता को उदारवाद कह जाए। सरकार को नीति निर्धारण और कार्य पद्धति रे व्यक्ति को स्वाधीनता प्रदान, समाज संगठनकारी नीतिर एवं व्यक्ति व समाज जीवन यापन प्रणाली स्वातंत्र्य प्रदान संबंधित चिंताधारा को उदारवाद कह जाए। व्यक्ति और समाज जीवन यापन प्रणाली को ही चिंताधारा को उदारवाद कह जाए। नेक्स्ट उदारवाद दुईटी मौलिक लक्षण कौन? व्हाट आर टू फीचर्स ऑफ लिबरालिज्म? उदारवाद मुक्त अर्थनीति तथा अबाध प्रतियोगिता को गुरुत्व देता है। उदारवाद जहाँ अच्छी ताहा मुक्त अर्थनीति बा समस्त अर्थनीति रे बा अर्थनीति पाइपारे और अबाध प्रतियोगिता को गुरुत्व देता है। ताहा अबाध प्रतियोगिता को गुरुत्व देता है। यह एक जाति व एक राष्ट्र गठन निमंते विश्वास करी जातिगत स्वाधीनता प्रति गुरुत्व देता है। यह गोटे जाति और एक राष्ट्र गठन एक जाति और ता सहित एक राष्ट्र गठन गोटे राष्ट्र गठन नीति रे विश्वास करी बिलीव करी जातिगत स्वाधीनता प्रति गुरुत्व देता है। जातिगत स्वाधीनता पर गुरुत्व देता है। यही व्यवस्था अनुसार व्यक्तिगत इच्छा और आदेश परिवर्ते आईन व्यवस्था अनुसार शासन परिचालना हेबा आवश्यक। ए व्यवस्था अनुसार व्यक्तिगत इच्छा लोक मानकर इच्छा और आदेश लोक मानकर आदेश परिवर्ते आईन व्यवस्था अनुसार आईन जहाँ लिखाई ता व्यवस्था अनुसार शासन परिचालना हेबा आवश्यक बा उचित। प्रश्न नंबर 3 उदारवाद सुगुणमान कौन? व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ लिबरालिज्म? उदारवाद चिंताधारा निजे बंची अन्य को बंचाइबा नीति रे विश्वास करता है। उदारवाद चिंताधारा जहाँ रही ता निजे बंची बा निजे बंची अन्य को किपरि बंचाइबा नीति रे विश्वास करिथाए। यह राजनीति को धर्म ठारू पृथक कराइबा सह उत्तम मानविक मूल्यबोधता सृष्टि कराइଥାଏ। यह राजनीति को धर्म ठारू पृथक बा अलगा कराइबा धर्म ठारू अलगा कराइबा सह उत्तम मानविक मूल्यबोध भल मनीष बा भल मानविक मूल्यबोधता सृष्टि कराइଥାଏ भल मनीष सृष्टि कराइଥାଏ। यह बहुमतावलंबी व्यक्ति विशेषों द्वारा संगठित समाज प्रतिष्ठा करने उपर गुरुत्व देता है। यह बहुमतावलंबी व्यक्ति विशेषों उपर गुरुत्व देता है। नेक्स्ट उदारवाद दुर्गुण मान कौन? व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ लिबरालिज्म? उदारवाद चिंताधारा राष्ट्रीय क्षमता को संकुचित करने सह राष्ट्र एक अनावश्यक अनुष्ठान बोली चिंतन करिଥାଏ। मीन्स उदारवाद चिंताधारा राष्ट्रीय क्षमता को संकुचित करने सह राष्ट्र क्षमता जहाँ अच्छी संकुचित करने सह राष्ट्र एक अनावश्यक अनुष्ठान बोली राष्ट्र गोटे आवश्यक नाही बोली बा आवश्यक अनुष्ठान नाही बोली चित्रण बा व्याख्या करिଥାଏ। उदारवादी मुक्त वाणिज्य व्यवस्था धनी को अधिका धनी कराइबा गरीबों को कांगाल बनाई ठीक बुझा। उदारवादी मुक्त वाणिज्य व्यवस्था उदारवादी जहाँ मुक्त वाणिज्य पूरा ओपनली वाणिज्य व्यवस्था धनी को अधिका धनी मीन्स धनी को अधिका धनी कराइबा एवं गरीब को
ଆହୁରି କଙ୍ଗାଳ କରାଇବା, ଆହୁରି ଗରିବ କରାଇବା। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଲିବରାଲିଜମ୍? ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ ନାମରେ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶାସନ କରିଥାଏ। ୟେସ୍, ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ ନାମରେ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶାସନ କରିଥାଏ। ଯିଏ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶାସନ କରିଥାଏ ବା କମ୍ ଶାସନ କରିଥାଏ, ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ କୃତ୍ରିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ବଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ କୃତ୍ରିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହମତିରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ତାଙ୍କ ବଳରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ମତବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବାରଣ କରୁଥିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ବିଧିବଦ୍ଧ ନୀତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାରବାଦ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ବିଧିବଦ୍ଧ ବା ଲେଖା ହୋଇଥିବା ନୀତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାରବାଦ ନାମରେ ନାମିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାରବାଦରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ନୀତି ଦର୍ଶାଅ। Define the basic principles of classical liberalism. ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାରବାଦ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାରବାଦ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବା ନିଜର ଚିନ୍ତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ। ସେଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଅନୁଚିତ ବା ଭୁଲ ବୁଝିବା। ସେଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ବା ମଝିରେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାହା ଥିବ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିରୋଧ ନାହିଁ। ଏହା ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ। ଚୁକ୍ତିର ଖିଲାପ କଲେ ଜନସାଧାରଣ ସରକାର ବଦଳାଇ ନୂତନ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ଏହି ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଓ ଚୁକ୍ତିର ଖିଲାପ କଲେ ଚୁକ୍ତି ମାନେ ରାଜିନାମା ଖିଲାପ କଲେ, ଯାହା ରାଜିନାମା ଥିବ, ରାଜିନାମା ଖିଲାପ କଲେ, ବୁଝାମଣା ଚୁକ୍ତି କଲେ ଜନସାଧାରଣ ସରକାର ବଦଳାଇ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସରକାର ବଦଳାଇ ନୂତନ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ଜନସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସରକାର ବଦଳାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ। ଏହା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଓ ଇତିହାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଅ। ଡିଫାଇନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଲିବରାଲିଜମ୍। ସକାରାତ୍ମକ ଉଦାରବାଦ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେପରି ସମାଜର ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ନ କରାଇ ଅନ୍ୟର ଯେପରି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହେବ ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜର ନୈତିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଥିବ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ ସମୂହ କଲ୍ୟାଣ
ବ୍ୟକ୍ତିର ସମୂହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଜାତୀୟ ସଂଗତି କରିବା ନିମନ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ସମସାମୟିକ ଉଦାରବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଦର୍ଶାଅ। ଡିଫାଇନ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲିବରାଲିଜମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସର୍ବାଧିକାରବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଯାହା ଥିଲା ସର୍ବାଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମାନବ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସାମୟିକ ଉଦାରବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମିନ୍ସ କହୁଛି ମଣିଷମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସମସାମୟିକ ଉଦାରବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହା ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ବର୍ଗମାନଙ୍କର ମହାସଂଘ ବା ସଂଘମାନଙ୍କର ସଂଘ। ଏହା ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ସ ବା ବର୍ଗମାନଙ୍କର ମହାସଂଘ ବା ସଂଘମାନଙ୍କର ସଂଘ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ କିଛି ତ୍ରୁଟିକୁ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଉଦାରବାଦର ଚାରିଗୋଟି ଘୋଷଣାନାମା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଦର୍ଶାଅ। ଡିଫାଇନ୍ ଦି 4 ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ଲିବରାଲିଜମ୍। 1968 ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଧିକାର ଆଇନ। 1989 ଫ୍ରାନ୍ସର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ନାଗରିକର ଅଧିକାର ଘୋଷଣା। 1968 ଆମେରିକାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ଏବଂ ଜାତିସଂଘର ମାନବୀୟ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଉଦାରବାଦ ଚାରିଗୋଟି ଘୋଷଣାନାମା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଚାରିଗୋଟି ଘୋଷଣାନାମା। ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିପାରେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, ନବ୍ୟ ଉଦାରବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଦର୍ଶାଅ। ଡିଫାଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଲିବରାଲିଜମ୍। 1970 ଦଶକ ପରେ ତାପରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମନ୍ତେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାଧାରଣକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ମୁକ୍ତ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ 1970 ଦଶକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ହେଲା ୟୁରୋପର ରାଷ୍ଟ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମନ୍ତେ ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଧାରଣାକୁ ଦାୟୀ କରାଇ ମୁକ୍ତ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି, ସେଥିରେ ମୁକ୍ତ ବଜାର ସମସ୍ତେ ବେପାର କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥ କମାଇ ପାରିବେ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି କରାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଥାଚର ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରୋନାଲ୍ଡ ରିଗାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ନୀତିକୁ ନବ୍ୟ ଉଦାରବାଦ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ରୋନାଲ୍ଡ ରିଗାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବ୍ୟ ଉଦାରବାଦ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନବ୍ୟ ଉଦାରବାଦର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣମାନ ଦର୍ଶାଅ। ଡିଫାଇନ୍ ସେମ୍ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଲିବରାଲିଜମ୍। ନବ୍ୟ ଉଦାରବାଦ ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଚେତନା ଭାବେ ବିପ୍ଳବର ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ନବ୍ୟ ଉଦାରବାଦ ଯାହା ରହିଛି ଏକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଚେତନା ଭାବେ ଚିନ୍ତା ଭାବରେ ବିପ୍ଳବର ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ବିପ୍ଳବର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଏହା ଜାଗତିକରଣ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ରାଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାତ୍ରାଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ତାହାକୁ ହିଁ ବିରୋଧ କରେ ଏବଂ ବଜାରକୁ ଅର୍ଥନୀତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ମୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବଜାରକୁ ଅର୍ଥନୀତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ମୁକ୍ତି ବା ଖୋଲା କରିବା ମୁକ୍ତି ବା ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥାଏ। ଇତିହାସର ବସ୍ତୁବାଦୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦର୍ଶାଅ। ଡିଫାଇନ୍ ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ କନସେପସନ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିବା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଯଥା ଦାସତ୍ୱ ସମାଜ, ସାମନ୍ତବାଦୀ ସମାଜ ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁ 1 ମାର୍କ ଆସିବ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସରେ ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ଥିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଯଥା ଦାସତ୍ୱ ସମାଜ ସାମନ୍ତବାଦୀ ସମାଜ 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ, ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜ ଓ ତା ସହିତ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇତିହାସର ଏହି ପ୍ରତିଟି ସମାଜ ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ବା ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷିତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜିତ ସମାଜର ଇତିହାସର ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରତିଟି ସମାଜ ଧନୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧନ ଲୋକମାନେ ଧନୀ ଯିଏ ଥିବେ ଗରିବକୁ ଖଟାଇ ଆହୁରି ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷିତ ଯିଏ ଶୋଷକ ଥିବ ସେ ଧନୀ ଏବଂ ଶୋଷିତ ଯିଏ ହେବ ସେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜିତ ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଭାଗ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିନିମୟର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅତୀତର ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ ଇତିହାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଆଉଥରେ ଚେଞ୍ଜ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଇତିହାସର ବସ୍ତୁବାଦୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତ ଦର୍ଶାଅ। ଡିଫାଇନ୍ ମାର୍କ୍ସ ଅନ୍ ଇନଡିସାଇସିଭ ମେଟେରିଆଲିଜମ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସରେ ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତ ଯାହା ଅଛି ତା ଇତିହାସରେ ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଟଙ୍କା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଯାହା ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ଅଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଶାସନକୁ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାନ୍ତି ଓ କ୍ରମେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ବିପରୀତ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିପରୀତ ଅପୋଜିଟ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଯଥାକ୍ରମେ ପକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରୁ ସମନ୍ୱୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିବ ସେଥିରେ ପକ୍ଷ ଓ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରୁ ସମନ୍ୱୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ ବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ ସେଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବହରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଦର୍ଶାଅ। ଡିଫାଇନ୍ ଡିକ୍ଟାଟୋରସିପ୍ of proletariats। ଦରିଦ୍ର ଭୂମିହୀନ ଖଟିଖିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଦରିଦ୍ର ଯିଏମାନେ ଚାକିରି ପାଉନଥିବେ, ଭୂମିହୀନ ଯାହାର ଜାଗା ନଥିବ ରହିବା ପାଇଁ, ଖଟିଖିଆ ଯେ ଖଟଉଥିବ ଏବଂ ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖଟିଖିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ବା ଲେବରମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେ ହେଲା ମାଲିକ, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ହେଲା ଶ୍ରମିକ। ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ
ତାହାକୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଶୋଷଣରୁ ଏହି ଖଟିକା ଦରିଦ୍ର ଭୂମିରୁ ଶୋଷଣରୁ ମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ବା ସଂଘର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଥାଏ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସମୂଳେ ବିନାଶ କରି ଏହି ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସବୁଯାକ ବିନାଶ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ମିନ୍ସ ବିନାଶ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବା ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ କିଛି କାଳ ନିମନ୍ତେ ସମୂହ ଭାବେ କ୍ଷମତା ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। କିଛି କାଳ ପାଇଁ ସମୂହ ଭାବେ କ୍ଷମତା ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସର୍ବହରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବହରା ସବୁମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କର ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଦର୍ଶାଅ। ଡିଫାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାର୍କ୍ସ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିବ ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଟି ସମାଜରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ମିନ୍ସ ଦୁଇଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଧନୀ ଓ ନିର୍ଧନ। ଧନୀ କହିଲେ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଅଛି ତାକୁ ଧନୀ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଧନ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ପାଇବ ନାହିଁ ନିର୍ଧନ ପଇସା ନଥାଏ ତାକୁ ନିର୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ଶୋଷକ ଶୋଷିତ ମିନ୍ସ ଧନୀ ଯିଏ ସେ ଶୋଷକ ଥିବ ଏବଂ ଶୋଷିତ କହିଲେ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ଗରିବ। ଶୋଷକ ହେଲେ ଧନୀ ଶୋଷିତ ହେଲେ ଗରିବ। ଭୂସ୍ୱାମୀ ଭୂ ଦାସ ଥିଲାବାଲା ମିନ୍ସ ଥିଲାବାଲା ଗୋଟେ ଏବଂ ନଥିଲା ବାଲା। ଥିଲା ବାଲା କହିଲେ ଧନୀକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏବଂ ନଥିଲା ବାଲା କହିଲେ ଗରିବକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ନାଗରିକ କ୍ରୀତଦାସ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଆଦିମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସଂଗ୍ରାମରେ ମାତି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ସର୍ବହରା ଶ୍ରେଣୀ ଯାହା ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜିପତି ସେ ଧନୀ ଓ ସର୍ବହରା ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ମାନେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସଂଘର୍ଷ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଗରିବ ଯିଏ ଥିବେ ଏବଂ ଧନୀ ଯିଏ ଥିବେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ ତାହାକୁ ସଂଘର୍ଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା 2 ମାର୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥରେ ୱାଚ୍ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 2-3 ଥର ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏବଂ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେୟାର କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫେରିଛି।